Good morning student, standard 11, subject physics, topic number 10, electrostatic. In previous video, we have to see basic concept in electrostatic, in which we have to see forces between the electric charges. Then we have to see the properties of two electric charges, that is when two like charges are present, that is positive positive or negative negative. Then there is a force of repulsion between them when the two charges that is are unlike, that is one charge is positive, another charge it is a negative, then these two unlike charges having the force of attraction means like charges मध्ये त्या ठिकाणी force of repulsion असणार आहे आणि unlike charges मध्ये force of काय असणार आहे त्या ठिकाणी attraction असणार. Then we have to see Coulomb's law in electrostatic, in which we have to see that the force of attraction or repulsion between the two electric charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Means here we have to write that F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Means this force of attraction or repulsion which is equal to product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Therefore, we have written here F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Today, we have to see new point, that is a relative permittivity or dielectric constant. Means when these two charges, that is first charge Q1 another charge Q2, placed in a medium. आता medium म्हणजे माध्यम घेतलं, such as आपण काय घेऊ शकतो, water घेऊ शकतो, त्या ठिकाणी mica घेऊ शकतो, glass घेऊ शकतो. म्हणजे when these two charges when placed in a vacuum medium or in a काय घेतलं त्या ठिकाणी medium material medium such as water असेल, mica असेल or काय सांगितलं त्या ठिकाणी paraffin असेल, the medium affects the काय होणार त्या ठिकाणी medium affects the forces between the काय होणार त्या ठिकाणी two charges. Therefore, first we have to return that when these two charges, that is plus Q1 charge and another Q2 charges, these Q1 and Q2, these two charges are placed in a medium, then the force of attraction between them, which is given by, here we have to return as F medium, which is equal to K Q1 Q2 upon R square. When there is a medium that is having a permittivity epsilon, therefore here we have to return F of medium, which is equal to, for this case, that is constant of proportionality, त्याची व्हॅल्यू आपण काय घेऊया 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. म्हणून 4/epsilon कोण आलं तर हा जो k आहे त्या k कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपण काय सबस्टिट्यूट केल्या 1/4 pi epsilon ही व्हॅल्यू आम्ही काय केल्या त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केल्या. बिकॉज काय सांगितलं these two electric charges placed in a काय सांगितलं त्या ठिकाणी medium आणि in which medium we have to place these two charges, the effect of the काय आहे त्या ठिकाणी permittivity आणि therefore we have to return there 1/4 pi epsilon, where epsilon is called as the absolute permittivity, where epsilon is called absolute permittivity of the kind of electrical medium. In which medium we have to place these two charges, which is known as electrical epsilon. That is, this is a constant, absolute permittivity of the kind of electrical medium. When we have to take these two charges are present in a काय घेतलं त्या ठिकाणी free space or काय घेतलं त्या ठिकाणी vacuum. म्हणजे आपण हे दोन चार्जेस पहिल्यांदा प्लेस कशात केले मीडियम मध्ये. मीडियम कुठं सांगितलं होतं ग्लास असेल मायका असेल वॉटर असेल. आता आम्ही काय केलं इफ दीज टू चार्जेस आर प्लेस इन काय सांगितलं फ्री स्पेस और काय सांगितलं वॅक्यूम, दे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस विच इज नोन एज काय किंवा आपण त्या ठिकाणी पी वॅक्यूम विच इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन काय त्या ठिकाणी R स्क्वेअर. दिस इज इक्वेशन नंबर काय घेतलं त्या ठिकाणी सेकंड. म्हणजे मीडियम काय झालं चेंज झालं. इथं मीडियम आपण काय घेतलं होतं ग्लास घ्या वॉटर घ्या किंवा मायका घ्या आणि इथं मीडियम कोणतं घेतलं आपण त्या ठिकाणी व्हॅक्यूम घेतलं किंवा फ्री स्पेस घेतलं. when we have to taken the vacuum, then force of attraction or repulsion between these two charges which is equal to काय झालं F vacuum which is equal to 1/4
F vacuum which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. पेअर आपण घेतलं. Here we have to take नंतर काय घेतलं होतं epsilon which is called as काय म्हटलं होतं absolute permittivity of the काय घेतलं होतं त्या ठिकाणी medium घेणार आहे. आणि where epsilon 0 जो आहे तर epsilon 0 काय घेणार आहे पेअर epsilon 0 is called होणार आहे पण त्या ठिकाणी called as permittivity in काय होणार त्या ठिकाणी vacuum और काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी फ्री स्पेस. मी काय सांगितलं जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट मीडियम मध्ये प्लेस केलो तेव्हा त्याची परमिटिव्हिटी काय कन्सिडर केली इप्सिलॉन केली. अँड व्हेन वी हॅव टू प्लेस दीज टू चार्जेस हिनं काय घेतलं त्या ठिकाणी फ्री स्पेस और व्हॅक्यूम घेतलं ते त्यांची व्हॅल्यू काय मिळाली त्या ठिकाणची परमिटिव्हिटी काय मिळाली आम्हाला इप्सिलॉन 0 मिळाली. देअरफॉर वी हॅव टू गेट द इक्वेशन वेव्ह व्हॅक्यूम व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन काय मिळालं R स्क्वेअर. आता आपण काय करू डिवाइड दीज टू इक्वेशन दॅट इज इक्वेशन 1 आणि काय घेतलं त्या ठिकाणी 2 घेतलं. आपण इथं लिहूया डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 we get. मग आपण पहिल्यांदा इक्वेशन 2 लिहून घेऊया F व्हॅक्यूम अपॉन काय घेतलं त्या ठिकाणी F मीडियम घेतलं which is equal to F व्हॅक्यूमची व्हॅल्यू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square upon F medium ची व्हॅल्यू घेतली 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. जिथे व्हॅल्यू आपण काय केलं त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलं. आता आम्हाला काय दिसणार हा Q1 Q2 upon R square हा Q1 Q2 upon R square काय झाले कॅन्सल विथ इच अदर झाले. हा 1 upon हा 1 गेला 4 pi सुद्धा काय झाले कॅन्सल झाले. मीन्स हिअर we have to get the value काय मिळाली F vacuum upon F medium. Here we have taken two काय मिळालं F vacuum upon काय मिळालं F medium which is equal to काय मिळालं इथं रिमेनिंग टर्म काय झालं त्या ठिकाणी 1 upon epsilon 0 1 upon epsilon 0 आणि here 1 upon काय झालं त्या ठिकाणी epsilon. आता आपण पुढे काय करू शकतो hence F vacuum अपॉन काय घेतलं त्या ठिकाणी F medium which is equal to घेतलं 1 upon epsilon 0 into epsilon upon 1 hence F vacuum upon F medium which is equal to epsilon upon epsilon 0. This is the equation number काय मिळालं आम्हाला त्या ठिकाणी 3 मीन्स आम्हाला व्हॅल्यू काय मिळाली F vacuum upon F medium which is equal to epsilon upon epsilon 0. आपण काय सांगितलं होतं epsilon be the permittivity of the medium घेतलं होतं आणि epsilon 0 be the permittivity of the free space or vacuum मिळालं होतं. आणि मग आम्हाला रेशो काय मिळालं F vacuum upon F medium which is equal to epsilon upon काय मिळालं त्या ठिकाणी epsilon 0. आपण लिहू शकतो the ratio epsilon upon epsilon 0 which is called as काय म्हणणार आपण त्या ठिकाणी epsilon R असं म्हणणार. जे रेशो कोणाचा आहे epsilon म्हणजे permittivity of the medium to the permittivity of the काय घेतलं free space or vacuum which is equal to काय epsilon R. epsilonच R आला इथे काय सांगणार त्या ठिकाणी epsilon R is the काय सांगणार त्या ठिकाणी relative permittivity. त्याला नाव काय देणार आहे आपण त्याला रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी असं म्हणणार आहे. आणि ही रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी आपण इप्सिलॉन आर किंवा आपण दुसरा अक्षर कोणतं दाखवतो त्या ठिकाणी के असं त्या ठिकाणी म्हणत असतो किंवा त्याला आपण काय म्हटले नाव त्या ठिकाणी रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ काय किंवा त्याला दुसरं एक नाव दिले त्याला आपण के सॉल्व किंवा रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीला दुसरं नाव आहे डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. means here we have to get value k is equal to epsilon upon epsilon 0. Now from this we have to calculate this value that is for this epsilon we have to take any value काय मिळणार this epsilon 0 multiplied by the k therefore we have to get the value काय मिळाली k epsilon 0 which is equal to काय मिळालं त्या ठिकाणी epsilon. epsilon means काय सांगितलं होतं permittivity of the medium which is equal to काय value मिळाली डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट into काय मिळाले त्या ठिकाणी epsilon 0. आम्ही काय सांगितलं दस इप्सिलॉन आर जो आहे ज्यांची रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी कोणाचा रेशो आला
इट इज द रेशो ऑफ परमिटिव्हिटी ऑफ द व्हॅक्यूम, परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम टू द काय मिळालं त्या ठिकाणी परमिटिव्हिटी ऑफ द काय मिळालं त्या ठिकाणी व्हॅक्यूम ऑर फ्री स्पेस मिळालं. आता एप्सिलॉन जो आहे तो रेशो आपल्याला परत काय सांगतोय त्या ठिकाणी बिटवीन द पॉइंट्स चार्जेस प्लेस्ड ॲट अ सर्टन डिस्टन्स अपार्ट इन काय सांगितलं त्या ठिकाणी फ्री स्पेस और काय सांगितलं त्या ठिकाणी व्हॅक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द काय सांगितलं त्या ठिकाणी हा जर आपण घेतला हा इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0 आपण घेतला विच इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय मिळाली के मिळाली और काय म्हटलं आपण त्या ठिकाणी इप्सिलॉन एक व्याख्या काय सांगणार आहे इट इज द रेशो ऑफ द काय सांगितलं रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम टू द रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द फ्री स्पेस. अजून एक व्याख्या काय सांगू शकतोय इट इज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन द काय म्हणणार त्या ठिकाणी टू चार्जेस वेअर प्लेस्ड इन काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी व्हॅक्यूम सांगणार आहे टू द काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी फोर्स बिटवीन द काय म्हणणार आहे त्या ठिकाणी टू इलेक्ट्रिक चार्जेस पेन प्लेस्ड इन काय सांगितलं त्या ठिकाणी मीडियम म्हणजे इट इज द रेशो ऑफ फोर्स इन व्हॅक्यूम टू द फोर्स इन द काय सांगितलं त्या ठिकाणी मीडियम अशी एक व्याख्या आपण रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीची त्या ठिकाणी सांगू शकतो. आता परत सांगितलं द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड ॲट अ डिस्टन्स आर इन अ मीडियम ऑफ अ रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आर इज गिवन बाय म्हणजे आम्ही काय सांगितलं की तो टू चार्जेस आहेत तर टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन काय सांगितलं त्या ठिकाणी प्लेस्ड इन अ रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी म्हणजे मीडियम कुठले घेतले पण रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीचे तर त्या ठिकाणची व्हॅल्यू आम्हाला कशी मिळणार आहे तर वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू आपल्याला अशी मिळणार आहे एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळाली होती इप्सिलॉन होती बरोबर आहे. आता इथं आपण इप्सिलॉन ऐवजी व्हॅल्यू काय ठेवणार आहे पेन द चार्जेस आर प्लेस्ड यानं काय सांगितलं त्या ठिकाणी डायरेक्टली कॉन्स्टंट किंवा रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीमध्ये जर चार्जेस प्लेस केलं तर आम्हाला तिथलं फोर्स कसं मिळणार आहे तर फोर्सची व्हॅल्यू काय मिळाली एफ इज इक्वल टू आपण इथं रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी देअरफॉर वी हॅव टू रिटर्न हिअर काय लिहिलं एफ आर लिहिलं रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द फोर्स घेतलं विच इज आपण हिअर वी हॅव टू टेक द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस दॅट इज फर्स्ट चार्ज Q1 अनदर चार्ज काय घेतला Q2 घेतला प्लेस ॲट अ डिस्टन्स काय सांगितलं त्या ठिकाणी स्मॉल आर सांगितलं इन मीडियम ऑफ काय घेतलं त्या ठिकाणी रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आर विच इज गिवन बाय आपण इथे व्हॅल्यू लिहूया एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन काय आलं त्या ठिकाणी आर स्क्वेअर म्हणजे रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीमध्ये आपण जर त्या ठिकाणी हे कन्सिडर केले तर त्यावेळेचं फोर्स काय येणार आहे एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन काय मिळालं त्या ठिकाणी आर स्क्वेअर. आता आपण जर घेतलं फॉर वॉटर आपण कन्सिडर करूया फॉर वॉटर आपण हा वॉटर काय घेतलं आपण त्या ठिकाणी मीडियम घेतलं फॉर वॉटर मीडियम आपण जर कन्सिडर केलं तर त्याची इप्सिलॉन आरची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आहे त्या ठिकाणी 8 आहे म्हणजे रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी फॉर द काय मिळालं त्या ठिकाणी वॉटर विच इज इक्वल टू काय आलं त्या ठिकाणी 80 आलं देन इक्वेशन आपण काय करणार आहे बेकम्स आपण कसं मिळते बघा आपल्याला तर इक्वेशन कोणतं आहे आपल्याला एफ व्हॅक्यूम आपण काय घेणार आहे त्या ठिकाणी एफ मीडियम एफ व्हॅक्यूम अपॉन एफ मीडियम विच इज इक्वल टू काय मिळाले इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0 मिळाले किंवा इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0 मीन्स कोण आहे त्या ठिकाणी इप्सिलॉन आर मीन्स एफ व्हॅक्यूम अपॉन एफ मीडियम विच इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर. आता इथं काय सांगितलं मीन्स वी हॅव टू टेकन द मीडियम काय घेतलं त्या ठिकाणी सॉरी इप्सिलॉन आरची व्हॅल्यू काय घेतली आपण त्या ठिकाणी एफ व्हॅक्यूम अपॉन एफ मीडियम विच इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर हॅविंग व्हॅल्यू काय घेतली त्या ठिकाणी 80. देअरफॉर आता इथं मीडियम आपण कोण कन्सिडर केलं होतं फॉर वॉटर मीडियम घेतलं मीन्स हिअर वी हॅव टू टेकन काय घेतलं त्या ठिकाणी वॉटर मीन्स एफ व्हॅक्यूम अपॉन 80 विच इज इक्वल टू काय झालं त्या ठिकाणी एफ वॉटर म्हणजे फोर्स वॉटर इन बिटवीन वॉटर जर घ्यायचं असेल तर वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू काय मिळाली एफ व्हॅक्यूम अपॉन काय मिळालं त्या ठिकाणी 80 ही व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी काढलेली आहे. दिस मीन्स दॅट काय सांगणार आहे when 2 point charges are placed some distance apart in a water the force between them is reduced to काय सांगितलं त्या ठिकाणी 1/18 of the force between the same two charges placed at the same distance in a काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी fraction. Thus a material medium reduces forces between charges by a factor of काय येणार आहे त्या ठिकाणी इप्सिलॉन इट्स काय सांगितले त्या ठिकाणी रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी म्हणजे आता आपण काय सांगितलं
इथं मीडियमची व्हॅल्यू जर घेतली एफ मीडियमची व्हॅल्यू काय मिळाली वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू एफ व्हॅक्यूम अपॉन काय मिळालं त्या ठिकाणी 18 मीन्स एफ वॉटरची व्हॅल्यू जी आहे ती 1/18 कुणाची असणार आहे त्या ठिकाणी एफ व्हॅक्यूमच्या म्हणजे एफ व्हॅक्यूमच्या 18th पार्ट आपण जर घेतलं तर वी हॅव टू गेट द फोर्स बिटवीन द काय होणार आहे त्या ठिकाणी वॉटर मिळेल. नेक्स्ट पॉइंट definition of unit charge from the Coulomb's law. We know that two charges that is Q1 another charge Q2 which are separated by a distance small r. Then the force of attraction or repulsion between these two charges which is given by F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square is Q1 and Q2 upon r square. Then here we have to calculate the definition of the kinetic charge. We know that charge that is E to a charge which is denoted by the letter Q which is measured in kinetic the sign that is the kinetic coulomb which is denoted by the letter C and is symbol it is the name of scientist that is the kinetic coulomb. आता आपल्याला हे कुलॉम्बची व्हॅल्यू काढायची. आता ही डेफिनेशन काढत असताना काय सांगणार आहे तर वेन Q1 which is equal to Q1 Q2 these are the unit charges असते तर which is measured in काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी कुलॉम्ब जे चार्ज which is measured in a coulomb. Then we have to take on this distance that is r. These two charges are separated by distance काय घेतलं त्या ठिकाणी 1 मीटर घेतलं. Then we have to substitute these two values in above equation. Then we have to get F is equal to 1/4 pi epsilon 0 1 into 1 upon 1 square. Means F is equal to 1/4 pi epsilon 0 1 upon 1. And when we have to substitute the value of the epsilon 0 we have to substitute the value of 1/4 pi epsilon 0. Here we have to get the value F is equal to 9 into 10 raised to 9. आता इथे व्हॅल्यू जी मिळाली आहे 9 into 10 raised to 9 काय मिळालं त्या ठिकाणी न्यूटन. मीन्स काय होणार आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस विच इज इक्वल टू काय मिळालं 9 into 10 raised to 9 या ठिकाणी आलं. मग याच्यावर आपण व्हॅल्यू कोणाची काढायची तर आमची चार्जेसची काढायची कुलमची काढायची. मीन्स आपण इथं काय लिहू शकतो हेन्स हा आपण काय घेतलं 9 into 10 raised to काय घेतलं 9 which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी 1 coulomb. मीन्स काय करणार 1 coulomb is amount of charge which when placed at a distance of काय सांगितलं त्या ठिकाणी 1 meter apart सांगितले from one another charge of the same magnitude of vacuum experiences a force 9 into 10 raised to 9. आता हे जे फोर्स आहे ट्रेमेंडसली काय आहे त्या ठिकाणी लार्ज प्रॅक्टिकल सिच्युएशन नुसार आणि मग आपण जर बघितलं तर हा चार्ज जो आहे एक्सप्रेस्ड इन काय सांगितलं त्या ठिकाणी स्मॉलर युनिट फॉर द प्रॅक्टिकल पर्पज म्हणजे फॉर प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी आपण हा चार्ज जो आहे तो वेगवेगळ्या पद्धतीने यूज करत असतो म्हणजे स्मॉल युनिटमध्ये पण त्या ठिकाणी येतो. मग आपण चार्ज घेतला तर समजा तो काय आला त्या ठिकाणी मायक्रो कुलममध्ये आला जीवन मायक्रो कुलम घेतला तर आपण तो काय घेणार 10 raised to -6 कुलम घेतला. त्याच्यापेक्षा स्मॉल व्हॅल्यू आली तर आम्ही काय घेणार नॅनो कुलममध्ये घेणार जे 10 raised to -9 कुलम आला. जर समजा आम्ही काय घेतला तो पिको कुलममध्ये आला म्हणजे नॅनोपेक्षा सुद्धा काय झालं त्या ठिकाणी स्मॉल आलं तर पिकोमध्ये आला तर विच इज रिटन एज काय घेतलं 10 raised to -12 काय घेतला त्या ठिकाणी कुलम आपण त्या ठिकाणी घेणार. म्हणजे आपली डेफिनेशन काय सांगितलं त्या ठिकाणी 1 coulomb is the amount of काय सांगितलं त्या ठिकाणी चार्ज which when placed at a distance काय सांगितलं त्या ठिकाणी 1 meter apart from each other the same magnitude of काय घेतलं त्या ठिकाणी same magnitude in vacuum then the force of attraction between these two charges are काय होणार आहे 9 into 10 raised to काय होणार आहे त्या ठिकाणी 9 आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे.